హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సిఎల్ స్టడీ హబ్. ఈరోజు మనం కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్ క్వశ్చన్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చూద్దామండి. అసలు కోడ్ అంటే ఏంటి? కోడ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ సిగ్నలింగ్ సిస్టమ్ ఆర్ సిస్టమ్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై కోడ్? సింప్లీ కోడ్ మీన్స్ సిస్టమ్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్. అంటే ఏంటండి? ఇట్ ఈస్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ సిగ్నలింగ్ ఓన్లీ. Means coding means transferring a message not in the actual form to the receiver means without knowing the third person. So that is the third person is unknowing about it. Like, see, we are sending a message which is in the coded form, in the form of signals that cannot be known by the third person. Like, see, if let's say if there is a word called like if say teacher is the word is there, TACHER, teacher is the word. If I send this teacher is a word like as it is, the other person can know what is the meaning of this one. So that's why I am converting this form into somewhere like, see, I am converting this into like GML OS some TI. See, this form this word has no meaning, okay na? So but this only can be received by the receiver, because actually receiver has, that is what is the our logical pattern for the decoding this one, okay na? So this is the form of like a coding and decoding thing. Like, see, we have to solve, like, see, questions will be given like, so there is word like teacher is written as like this. So then how about that is how about the word slender is written as like, see, so this they will give like teacher is a word which is written as this, then how this word will be written as. So this will be the question like that. So in the coding and decoding, the questions will be like this and we have to solve. See, the to solve there will be different methods of questions will be there. The first one is the letter coding, means like this letters will be there that will be deciphered into some other form, and we have to get the logic in between them, and the same logic if you apply, then you will solve the this question, okay? And there will be a direct letter coding. In the direct letter coding, in terms, see here, actually in the letter coding what we did, in place of T we have written G, and in place of E we have written M, like. But in direct letter coding, simply in direct letter coding, like, simply they will give like let's say A is written as B and C is written as B is written as D. Like, see, means for A is the actual letter, but actual letter we are not using. In place of A we are using the B, and in place of C we are using E, and in place of B we are using D. So then they will give the word, that is if cab, okay, now then the cab is written as dash. We know C means what it is, E. So C means E and A means B, okay, and B means D. So EBD is the word, means in place of cab we are using EBD. So this is the coded form. So like that we have to solve. See, means that is the direct letter coding, and there will be letter symbol coding. It is a combination of both. And matrix coding means matrix coding means the coding, and it will be given like in terms of box coding. So there if you see like 0 1 2, okay, and that 1 2 0 1 2 3, or you can say. So like they will give like 0 0 1 2 3, and they will give some like letters like A B, something like C, and he gives like T O S M, some L, some K, like that, okay na? So then they will ask actually how the most can be written as. So most means M is here, and the M is in place of 2 and 3. So for that coding we have to go, okay, we will see in that when the topic comes, okay? So like that we have to solve this, the matrix coding, and substitution will be one of the method. And next method is the deciphering a message word codes, means that a question is giving in the form of like a sentence, and that words actually we have to decipher the message, and same logic we have to apply for solving the question. And same way in the deciphering number and symbol is a combination of both number and symbol. And next one is jumbled coding. Okay friends, in this session we will see the questions based on the letter coding and direct letter coding. Okay, first we will solve the question
let's see the questions on the letter coding. Okay. See, the question given is, if earth is written as FCUXM, then how moon can be written as? See, if you see that earth, EARTH, earth is written as how much? It is written as FCUXM. అంటే ఇక్కడ ఎర్త్ని ఎర్త్ అనే దాన్ని ఏం చేసాడు, FCUXMగా రైట్ చేసాడు. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, దీన్ని కోడ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ దీన్ని డీకోడ్ చేయాలి మనం. ఎర్త్ అనే దాన్ని మనం ఏం చేస్తాం, ఇట్లా కోడ్ చేస్తాం. అంటే మనం ఈ లాజిక్ని డీకోడ్ చేసి మనం చేస్తున్నాం, సేమ్ కోడ్ అప్లై చేసి మనం మూడ్ని కోడింగ్ చేయవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ E and F. వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ అంటే E and F రిలేషన్ చూడండి. E and F రిలేషన్ ఏంటి? E అనేది ఎక్కడ 5th పొజిషన్ ఉంది, F అనేది 6th పొజిషన్ ఉంది. డిఫరెన్స్ ఎంత అండి? 1. అంటే ఈకి మనం +1 యాడ్ చేస్తే F వచ్చిందండి. అండ్ A అండ్ C చూడండి, A అండ్ C. A ఎక్కడ ఉందండి? 1 పొజిషన్లో ఉందండి. C అనేది 3rd పొజిషన్లో ఉందండి. డిఫరెన్స్ ఎంత అండి? Aకి మనం ఎంత యాడ్ చేయాలి? 2 యాడ్ చేయాలండి. అంటే A +2 చేస్తే మనకి ఏమవుతుందండి? C వచ్చిందండి. అండ్ R అండ్ U చూడండి. R అండ్ U చూస్తే R ఎక్కడ ఉందండి? R 18లో పొజిషన్ ఉందండి. U అండ్ ఎక్కడ 21 పొజిషన్ ఉంది. ఎంత డిఫరెన్స్ ఎంతండి? 3. అంటే Rకి ఎంత యాడ్ చేయాలండి మనం? Rకి మనం 3 యాడ్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది? U వస్తుందండి. అండ్ T అండ్ X చూడండి. T అనేది ఎక్కడ ఉందండి? 20th పొజిషన్లో T ఉందండి. X అనేది ఎక్కడ ఉంది? 24th పొజిషన్ ఉంది. డిఫరెన్స్ ఎంత అండి? 20 and 24 డిఫరెన్స్ 4 అండి. అంటే Tకి మనం ఎంత యాడ్ చేయాలి? Tకి మనం 4 యాడ్ చేస్తే X వచ్చిందండి. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం H అండ్ M చూడండి. H ఎక్కడ ఉంది మనకి? H అనేది 8th పొజిషన్లో ఉంది. M అనేది 13th పొజిషన్లో ఉంది. డిఫరెన్స్ ఎంత అండి? 8 and 13 5 డిఫరెన్స్ అండి. అంటే హెచ్కి మనం ఏం చేస్తున్నాం, హెచ్కి మనం 5 యాడ్ చేస్తే M వస్తుంది. అంటే లాజిక్ ఏమి ఇచ్చాడండి? +1 +2 +3 +4 +5. అంటే ఈ లాజిక్ మనం ఫాలో అయితే అవుతుంది. మనం మూన్ కూడా రైట్ చేయొచ్చు. చూడండి ఇప్పుడు. సో ఇఫ్ యూ టేక్ ద మూన్ లాజిక్ అంటే +1 +2 +3 +4. సింప్లీ యాడ్ M, there is a +1. For O, you add the +2, and next O you add +3, and next N if you add +4, then you will get the answer. If you add 1 to the M, means after M, what will come like? M is 13th position. If you add 1, that is 14, that is N. N is coming, okay now. For O, if you add 2, O is in 15th position. If you add 2 means 17 will become, it will become 17. That means Q will come, that is Q. And for next O is there. In that if you add 3, means O is 15, and 3 if you add, it will become 15 plus 3, 18. Then 18 plus what will be there? R is there. So R will come. And for N, if you add 4, N is in the 14th position is the N. 14th position is the N. If you add 4, it will become 18. It will become 18 means R. So N, Q, R, R is the answer. So answer is what? It is N, Q, R, R. So simple ఏం చేస్తాను మనం, ఇచ్చిన ఏదైతే డీకోడ్ ఇచ్చాడో దాన్ని ఏం చేస్తాను మనం, దాని యొక్క లాజికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం డిసిఫర్ చేస్తున్నాం. సో వచ్చిన లాజికల్ ప్యాటర్న్ యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తున్నాం, మనం కోడింగ్ చేస్తాం. సో అయితే మనకి ఏమవుతుంది? ఫైనల్గా ఆన్సర్. ఓకే అండి, విల్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమొచ్చా చూడండి. ఇఫ్ ఢిల్లీ ఈజ్ రిటర్న్ యాజ్ EDMGJ, దెన్ హౌ ద నేపాల్ ఈజ్ రిటర్న్ యాజ్. సో ఢిల్లీ అనేది ఏం చేశాడు? EDMGJగా రాసుకున్నాడు అండి. ఫస్ట్ వీ విల్ డిసిఫర్ ద లాజిక్ ఇన్ దిస్, లైక్ DELHI. ఈ ఢిల్లీ అనేది ఎలా రాశాడు వాడు? EDMGJ. ఇక చూడండి, ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం డీకి రిలేషన్ చూద్దామండి. డి అండ్ ఈకి రిలేషన్ చూస్తే ఏమవుతుంది? సో డి అనేది 4th పొజిషన్ ఉంది, ఈ అనేది 5th పొజిషన్ ఉంది. డిఫరెన్స్ ఎంత అండి? అంటే డీకి మనం ఏం చేయాలి? డీకి మనం 1 యాడ్ చేస్తే మనకి ఈ వచ్చిందండి. ద సేమ్ టైం ఈ అండ్ డి చూడండి. ఈ అండ్ డీకి ఏమవుతుంది అంటే, ఈ నుంచి మనం -1 చేస్తే ఏమవుతుంది? డి వస్తుందండి. అంటే -1 చేయాలండి. అండ్ ఎల్ అండ్ ఎమ్ చూడండి. ఎల్ ఎక్కడ ఉందండి మనకి? ఎల్ అని 12th పొజిషన్ ఉంది, ఎమ్ 13th పొజిషన్ ఉంది. అంటే ఎల్కి మనం 1 యాడ్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది? ఎమ్ వస్తుందండి. అంటే ఎల్ +1 అయిందండి. అండ్ హెచ్ అండ్ జీ చూడండి. హెచ్ అండ్ జీ చూస్తే మనకి ఏమవుతుంది? హెచ్ అండ్ జీ మనం చూస్తే హెచ్ ఎక్కడ ఉంది? 8th పొజిషన్లో ఉందండి. జీ అనేది 7th పొజిషన్లో ఉంది. అంటే హెచ్ -1 చేస్తే మనకి జీ వస్తుందండి. హెచ్ -1 అండి. అండ్ ఐ అండ్ జే చూడండి. ఐ అండ్ జే చూస్తే ఐ అనేది 9th పొజిషన్ ఉందండి, జే అని 10th పొజిషన్ ఉంది. అంటే మనకి ఐకి మనం 1 యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? జే వస్తుందండి. ఐకి మనం 1 యాడ్ చేస్తే జే వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఇక్కడ లాజిక్ సీక్వెన్స్ చూస్తే ఏమవుతుంది? +1 -1 +1 -1 +1. So this is the pattern: +1 -1 +1 -1 +1. Okay. So like if you same logic if you apply for the Nepal, then you will get the answer like.
Nepal. If you see the logic, if you apply like +1 E -1 P +1 A -1 L +1. See, if you add +1 to n is in 14th position. If you add 1 to 14, it become 15. That means O you get. What you are getting? O you are getting. And E -1. E is in the 5th position. If you -1 if you do, then D you will get. D you will get. That is O D. And P +1 you have to do. P means in 16th position is the P. +1 means it becomes 17. That is the Q will get. Q. Okay, and A -1. See, A is in the first position. Okay, now -1 means will become go to like 26 again, like because so Z the previous to that A is Z only, na? So -1 means 26 position means Z will come. So Z will come. Okay, and L is +1. L +1. L is in 12th position. +1 means 12 + 1 13. So become M. M become M. So ODQZM is the answer. అర్థమైంది కదండి. We will see the next question. We'll see the next question. The question given is if symbol is written as MDIEMMM, so then how is number written in that code? So simply we have to decipher the logical pattern in between, that is SYMBOL. Symbol is written as MDIEMM. See, first we have to get the logical pattern between them, like S and M, Y, D, M, I, B and E, O and M, L and M. Okay, now then we can code this number. Okay, if you see S and M, if you see, where is the S? S is in the 19th position, and where is the M? M is in 13th position. So what is the difference is 6 is there. 19 minus 13 means 6 you will get. 6 means if you see 6 means what will come, like simply -6 you have to do. S -6 if you do, you are getting M. And Y and D if you see. So where is the Y? Y if you see, Y is in the 20th position. Okay, now C is in the 3rd position. Means if you add 5 to, okay, now sorry not C, it's a D. It's a D. Sorry, it is a D. D is in 4th position. D is in 4th position. Means if you add 5 to Y, then you will get the D. That means C. Means 1, 2, 3, 4, 5. So if you add 5 to Y, you will get the D. And M and I if you see, M is in which position? 13th position is the M, and I is in 9th position. Means 13 and 9 difference is 4. That means if you do -4, M -4, then I you will get. And B and E if you see, so B is in the 2nd position and E is in the 5th position, and difference is 5 minus 2 3. That means if you add +3 to B, then you will get E. And O and M if you see, so O is in 15th position, M is in 13th position, difference is 2. Means O -2 if you do, M you are getting. O -2 you do, M you are getting. And L and M if you see, L is in 12th position, M is in 13th position, means 1. That is L plus 1 means 13. So L plus 1 means 13. That means the here the logical pattern is -6 plus 5 -4 +3 -2 +1. Got it now? -6 plus 5 -4 plus 3 -2 plus 1. Same logic if you apply, then you will get a code for the number. Simply write the number NUMBER. For this we have to do like -6 plus 5 -4 plus 3 -2 plus 1. See, N and 6 if you see, where is the N? N is in 14th position, and if you add the 6 to 14 means you will become 20. Means T you will come, you will get a T. Okay, and U, sorry, because it is not the T, because N -6 you have to do. N is in the 14th position, -6 if you do, you will get 8. You will get 8. That is in H. So you will get H here, and U plus 5. U means where is the U? So U is in the 21st position. U is there, and if you do plus 5 means 26 you are getting, means Z you are getting. So Z you are getting, and M -4. M is in which position? M is in the 13th position. M is in the 13th position is the M.
-4 if you do, you will get 9, means I, you will get I. And B plus 3, so B is in the second position, plus 3 if you do, you will get 5, means E, you will get E. And E minus 2, so E is in the fifth position, minus 2 if you do, means third position, means C, you will get C here. And R plus 1, we know R is in the 18th position, plus 1 if you do 19 you will get, that means S, that means S. So H Z I E C S is the answer for this. Got it అండి? ఓకేనా? సింప్లీ ఫస్ట్ వాట్ ఏం చేస్తుంటే ఫస్ట్ మన సింబల్ అండ్ MDIEMM లాజికల్ ప్యాటర్న్ కనుక్కున్నాం. సేమ్ ప్యాటర్న్ మనం ఏం చేస్తాం, అప్లై చేసి మనకి ఏమవుతుంది, మన నెంబర్ని కోడ్ చేసామండి. ఓకేనా? సో ఫైనల్లీ ఆన్సర్ అనేది అవుతుంది. ఓకేనండి? ఓకే. అండ్ వీ విల్ సీ ద నెక్స్ట్ లైక్ డైరెక్ట్ లెటర్ సిరీస్, లైక్ నెక్స్ట్ వీ విల్ సీ ద డైరెక్ట్ లెటర్ సిరీస్. చూడండి, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూస్తే ఇంతకుముందు మనం లైక్ దిస్ ఇస్ ద మెథడ్ లైక్ బేస్డ్ ఆన్ ద డైరెక్ట్ లెటర్ కోడింగ్ అండి. ఇది బేస్డ్ ఆన్ ఏమవుతుంది, డైరెక్ట్ లెటర్ కోడింగ్. మనం ప్రీవియస్ మెథడ్ ఏం చేస్తాం, మనం ఓన్లీ లెటర్ కోడింగ్ చూసాం. అక్కడ ఏమవుతుంది, ఏదైనా ఒక వర్డ్ని ఇంకో వర్డ్ ఫామ్లో ఏం చేసాడు, దాన్ని మార్చి పెట్టాడు, దాన్ని కోడింగ్ చేసి పెడితే ఏమవుతుందని మనం దాని నుంచి మనం ఫస్ట్ దాన్ని డిసిఫర్ చేసాం, అంటే డీకోడ్ చేసి ఆ వచ్చిన లాజికల్ ప్యాటర్న్ యూజ్ చేసి మనం నెక్స్ట్ దాన్ని ఏం చేస్తాం, నెక్స్ట్ ఇచ్చే క్వశ్చన్ని మనం కోడ్ చేసామండి. కానీ ఇక్కడ ఈ డైరెక్ట్ లెటర్ కోడింగ్ ఏం చేస్తారంటే, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే స్టవ్ అనే దాంట్లో ఏ లెటర్స్ అయితే ఉన్నాయో సేమ్ లెటర్స్తో నేను ఏం చేస్తాడు, నెక్స్ట్ వర్డ్ని ఫామ్ చేసాను. ఇక్కడ చూడండి, VOTES వర్డ్స్ వచ్చింది కదండి. అంటే మీకు ఇలా క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, దిస్ కమ్స్ అంటర్ ద డైరెక్ట్ లెటర్ కోడింగ్ అండి. ఇక్కడ ఏం చేస్తాను చూడండి, ఇక్కడ సింప్లీ రైట్ ద STOVE స్టవ్. అండ్ స్టవ్ ఎలా రాసుకున్నాడు, FNBLK. సో రైట్ దట్ వన్ ఈజ్ FNBLK. అంటే S ప్లేస్లో F, T ప్లేస్లో N, ఓకి B, Vకి L, ఈకి K వచ్చిందండి. ఏం చేస్తే మనం ఎంతో చెప్పుకున్నాం అంటే స్టవ్ అనేది వర్డ్లో ఏ లెటర్స్ ఉన్నాయో సేమ్ లెటర్స్ని ఇచ్చేసి ఏం చేశాడు, నెక్స్ట్ వర్డ్ని రాశాడు, వర్డ్స్ అనేదాన్ని. ఓకేనండి? ఇక్కడ మీరు చూస్తే అప్పుడు దీన్ని మనం ఎలా రాయొచ్చు మనం అంటే, ఏం చేసి స్టవ్ మనం ఏం చేసుకున్నాం, FNBLK అంటే S ప్లేస్లో Sకి F, Tకి N, ఓకి B, Vకి L, ఈకి K రాసుకున్నాం. సేమ్ అదేవిధంగా మనకి ఏం చేయాలి, మనం ఇక్కడ వర్డ్స్ని మనం ఎలా రాయొచ్చు చూద్దాం. ఇప్పుడు వర్డ్స్, ఈ వర్డ్స్ అనేది ఎలా రాయొచ్చు మనం, వీకి ఎలా ఏం చేయాలి L, సో L ఇక్కడ రాసుకోండి. ఓకి దీన్ని ఏం చేయాలి B, అంటే O ప్లేస్లో B రాయాలి. టీకి T ప్లేస్లో N, సో టీకి N రాసుకోవాలి. అండ్ ఈ ప్లేస్లో K, సో ఈ ప్లేస్లో K. అండ్ S ప్లేస్లో F, సో F. అర్థమైంది కదండి? సో ఇక్కడ స్టవ్ అనే దాంట్లో స్టవ్ని మనం రాస్తే కోడింగ్ ఎలా చేసేవాడు, FNBLK చేశాడు. సో Sకి F, Tకి N, ఓకి B, Vకి L, ఈకి K వచ్చింది. సో సేమ్ లైక్ ఇక్కడ మనం రిపీట్ చేసిన ఏమవుతుంది, V ప్లేస్లో L, ఓకి B, అండ్ టీకి N, అండ్ ఈకి K, అండ్ Sకి F రాసి మనకి ఏమవుతుంది, LBNKF వచ్చిందండి. ఇది దీని యొక్క ఆన్సర్. అర్థమైంది కదండి? ఇది డైరెక్ట్ లెటర్ కోడింగ్ అండి. ఇది అంటే సింప్లీ వచ్చిందంటే మనం జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి మనకి ఏమవుతుంది, డైరెక్ట్ లెటర్ వస్తుందండి. ఇప్పుడు సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి. ఇక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ, ద క్వశ్చన్ గివెన్ ఈజ్ స్టార్క్ ఈజ్ రిటర్న్ యాజ్ LBFMJ అండి. దెన్ మొబైల్ ఈజ్ రిటర్న్ యాజ్ TNRSPJ అండి. హౌ ఈజ్ ద బ్లేమ్ ఈజ్ రిటర్న్ ఇన్ దట్ కోడ్ అండి. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మీరు కరెక్ట్గా చేస్తే స్టార్ కోడ్ ఇచ్చాడు. ఒక వర్డ్ ఏముంటే స్టార్క్ అండి. వన్ వర్డ్ ఈజ్ ద స్టార్క్, STARK ఈజ్ ద వన్ వర్డ్. అండ్ అదర్ వర్డ్ హీ హెస్ గివెన్ ఈజ్ మొబైల్, MOBILE, మొబైల్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఈ స్టార్క్ ఎలా రాసుకున్నాడు వాడు, LBFMG. అండ్ మొబైల్ ఎలా రాసుకున్నాడు, మొబైల్ని TNRSPJగా రాసుకున్నాడు. అంటే ఇక్కడ Sని L గాను, Tని B గాను, Aని F గాను, Rని M గాను, Kని Gగా రాసుకున్నాడు. అట్ ది సేమ్ టైం Mని T గాను, Oని N గాను, Bని R గాను, Iని S గాను, Lని P గాను, Eని J గాను రాసుకున్నాడు. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నెక్స్ట్ వాడు ఏం కనుక్కున్నాడు అయితే బ్లేమ్ అనేదాన్ని కనుక్కున్నాడు. ఇక్కడ బ్లేమ్ BLAME. ఇక్కడ చూడండి, మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి, స్టార్కు మొబైల్ ఈ రెండు వర్డ్స్ని వాటి కోడ్ చేసి ఇచ్చాడు. అయితే బ్లేమ్ అనే దాన్ని మనం ఏం చేయాలి, కోడింగ్ చేయాలి ఇక్కడ. అయితే ఈ ఫస్ట్ రెండు డీకోడ్ చేయాలి. చూడండి ఇక్కడ, సో BLAME, B ఎక్కడ వచ్చింది, L ఎక్కడ వచ్చింది, A ఎక్కడ ఉంది, M ఎక్కడ ఉంది, E ఎక్కడ ఉంది. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, మనం ఈ రెండు వర్డ్స్ ఇచ్చేసి డైరెక్ట్ మనం రాసేయచ్చు కదండి, దీన్ని కోడ్ చేయొచ్చు కదా. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ స్టార్క్ అనే దాన్ని LBFMJగా రాసుకున్నాడు, మొబైల్ అనే దాన్ని TNRSPJగా రాసుకున్నాడు. అయితే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ B ప్లస్లో ఏమొచ్చింది మనకి, ఇక్కడ ఈ B ప్లస్లో మనకి ఏమొచ్చింది, Bకి మన ఏమొచ్చింది, R వచ్చిందండి. సో Bకి R. చూడండి, ఇక్కడ BR రాయాలి, ఇక్కడ B to R రాసి తప్పు అయిపోతుంది ఆన్సర్. ఓకేనా?
సో మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ సేమ్ లాజిక్ కోడింగ్ మనం ఫాలో అవ్వాలి ఇక్కడ. సో బీని ఆర్గా రాసుకున్నాడు. సో బీ ప్లేస్లో ఆర్ రాసాం. ఎల్ ప్లేస్లో ఏమొచ్చిందండి పీ వచ్చింది. సో ఎల్ ప్లేస్లో పీ కనుక పీ రాసుకున్నాం. ఏ ఎక్కడ ఉంది మనకి ఏ ఎక్కడ ఉంది స్టార్ట్లో ఉంది ఏ ప్లేస్లో మనకి ఏమొచ్చింది ఎఫ్ వచ్చింది. సో ఎఫ్ని ఇక్కడ రాయండి ఓకేనా. అండ్ ఎం ఉంది ఎం ఎక్కడ ఉంది మనకి ఎం అనేది ఇక్కడ ఉంది. సో ఎం ప్లస్ మనకి ఏమొచ్చింది టీ వచ్చింది. సో టీని ఇక్కడ రాసుకోండి ఓకేనా. అండ్ ఈ ఉంది ఈ ప్లస్ మనకి ఏమొచ్చింది జే వచ్చింది. సో ఇది మనకు ఆన్సర్ అండి. ఆర్పిఎఫ్టీజే అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది. అర్థమైంది కదండి. వాడు ఇచ్చిన టూ వర్డ్స్లోనే మనకి ఏమవుతుంది 2 వర్డ్స్లో ఉన్న లెటర్స్తోనే మన క్వశ్చన్ ఫామ్ అయ్యి ఉంది కనుక ఇక్కడ మన డైరెక్ట్గా వాటికి ఏ లెటర్స్ అయితే అసైన్ చేస్తారో సేమ్ లెటర్స్ మనకి అసైన్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది ఆన్సర్ వచ్చేస్తుందండి. ఓకే అండి. ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి. చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి వచ్చాడంటే ఇన్ ఏ డిఫెన్స్ మెసేజ్ ద మెసేజ్ లైక్ గెట్ అవే ఫైర్ బ్యాక్వర్డ్స్ మూవ్ స్లో ఈజ్ రిటర్న్ యాజ్ బెన్ బిఈఎన్ సిడిసిఐ క్యూహెచ్ఓఈ పిసిటిఎల్ డిసిఓఎక్స్యు జిడెండబ్ల్యూఈ విఎఫ్ఎండి సమ్ ర్యాండమ్ కోడ్గా మార్చుకోండి. అయితే స్పాట్ ద కోడ్ ఫర్ డెడ్లీ. సో డెడ్లీ అనేది మనం ఏం చేయాలి కోడింగ్ చేయాలండి. అది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఎవరో సైడ్ గెట్ అవే ఫైర్ బ్యాక్వర్డ్స్ మూవ్ స్లో. ఈ సెంటెన్స్ ఏం చేసుకున్నాడు వీడు ఇట్లా ర్యాండమ్ కోడ్ ఇచ్చాడు. అంటే ఇక్కడ జీకి ఏం చేశాడు జీ ప్లేస్లో బీని ఈగేని అసైన్ చేశాడు. టీని ఎన్ గాను అంటే ఏని సి గాను డబ్ల్యూని డి గాను ఏని సి గాను వైని ఐ గాను ఎఫ్ని క్యూ గాను ఐని హెచ్ గాను ఆర్ని ఓ గాను ఈని ఈ గాను బీని పీ గాను ఏని సి గాను సిని టీ గాను కేని ఎల్ గాను డబ్ల్యూని డి గాను ఏని సి గాను ఆర్ని ఓ గాను డీని ఎక్స్ గాను ఎస్ని యూ గాను ఎంని జెడ్ గాను ఓను ఎం గాను విని డబ్ల్యూ గాను ఈని ఈ గాను ఉంచాడు. ఎస్ వి గాను ఎల్ ఎఫ్ గాను ఓని ఎం గాను డబ్ల్యూని డి గాను. చూడండి ఇక్కడ గెట్ అవే ఫైర్ బ్యాక్వర్డ్స్ మూవ్స్లో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ లెటర్స్ అని దీంట్లో కవర్ అయిపోయాయండి ఓకేనా. సో వాడిని ఏం చేశాడు సమ్ ర్యాండమ్ కోడ్గా మార్చుకున్నాడు. అంటే జీని బీ గాను ఈ బట్ మన ఫైనల్కి కావాల్సింది ఏంటి ఈ డెడ్లీ. అంటే మనకు కావాల్సింది డిఈఏడిఎల్వై ఇవన్నీ ఉన్నాయి చూసుకోండి. ఇక్కడ డి ఉందండి ఓకేనా. ఈ అనేది ఇక్కడ ఉంది ఏ అనేది ఉంది ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఎల్ ఉంది ఇందులో ఎస్ ఎల్ ఇక్కడ ఉంది ఓకేనా. వై ఒకటి కావాలి వై ఇక్కడ ఉంది. అంటే మనం జస్ట్ వీటి స్థానంలో మనకి ఏవైతే మనం వర్డ్స్ మనం యూజ్ చేసుకుని వాటిని మనం ఇక్కడ మన ప్లేసెస్ మనకి ఏమవుతుంది మనకి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది చెప్పుకున్నాం. ఎందుకంటే ఇది మన డైరెక్ట్ లెటర్ కోడింగ్ కదండి. ఈ డైరెక్ట్ లెటర్ కోడింగ్లో మనకి యాక్చువల్గా ఈ లెటర్స్కి అంటే ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో ఫస్ట్ ఏం ఇస్తున్నాడు ఏదైనా ఒక వర్డ్ ఇచ్చి ఆ వర్డ్ని ఏం చేస్తున్నాడు డిస్ప్లేషన్ కోడ్ చేసి ఇచ్చాడు. ఆ కోడింగ్లో ఆ లెటర్ యొక్క స్థానంలో ఏ లెటర్స్ మనం రాసిన సేమ్ లెటర్ మనం యూజ్ చేసుకుని ఏమవుతుంది ఈ క్వశ్చన్ మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు. సో అందుకే డైరెక్ట్ లెటర్ కోడింగ్ అన్నాం. అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన డెడ్లీ కావాలి DADLY డెడ్లీ తీసుకుంటే ఇక్కడ డి ఎక్కడ ఉంది చూడండి. డి అండ్ ఎక్కడ ఉంది ఎక్స్ ఉంది. డి ప్లస్ మనకి ఏముంది ఎక్స్ ఉంది అంటే డి ప్లస్ మనకి ఏమవుతుంది ఎక్స్ వస్తుందండి ఓకేనా. అండ్ ఈకి ఏమొస్తుంది ఈ ఎక్కడ ఉంది ఈకి ఈగానే ఇచ్చారు చూడండి. ఎక్కడ తీసుకుంటే ఈకి ఈ ఇక్కడ కూడా ఈకి ఈగానే రాశారు. అంటే ఈ ప్లస్ మనం ఏం రాయాలి మనం ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో మనం ఈ రాయాలి ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఏ చూద్దామండి. సో ఏ ప్లేస్లో ఏం రాశాడు ఏ ప్లేస్లో సి వచ్చిందండి అంటే ఏ ప్లేస్లో సి రాసుకోవాలండి. నెక్స్ట్ డి ప్లేస్ మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఎక్స్ వస్తుందండి. అండ్ ఎల్ ప్లేస్లో చూద్దామండి. ఎల్ ప్లేస్లో ఏమొస్తుంది ఎల్ ప్లేస్లో ఎఫ్ వచ్చిందండి. ఎల్ ప్లేస్లో ఎఫ్ వచ్చింది రైట్ ది ఎఫ్ హియర్. అండ్ వై ప్లేస్లో ఏమొస్తుందండి వై ప్లేస్లో ఐ వచ్చిందండి. సో వై ప్లేస్ మనకి ఏమొచ్చింది ఐ వచ్చిందండి. అండ్ ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి XECXFI XECXFI. సో ఇది ఆన్సర్ అండి XECXFI XECXFI. సో ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది సి అవుతుందండి. ఆన్సర్ అనేది సి అవుతుంది. అర్థమవుతుంది కదండి. సో ఇవన్నీ మనకి డైరెక్ట్ లెటర్ కోడింగ్ ఏంటంటే డైరెక్ట్గా వాడు ఏదైనా ఒక వర్డ్ ఇచ్చి ఏదైనా సమ్ ర్యాండమ్ కోడ్ ఇస్తున్నాడు కదా ఆ వర్డ్ సేమ్ మనం వాడు ఇచ్చిన వర్డ్లోనే నెక్స్ట్ మన క్వశ్చన్ కోడ్ ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్. అంటే అవే లెటర్స్ మనకి ఏమో రిపీట్ అవుతుంటాయి. అలా వస్తుంది ఏమవుతుంది డైరెక్ట్ లెటర్ కోడింగ్ అంటాం. సో వాటిని ఎలా సాల్వ్ చేయాలంటే సింప్లీ అక్కడ ఇచ్చే ఆ వర్డ్ దీంతో అయితే మనకి ఆ ప్రతి లెటర్ ఇంకో లెటర్తో మనం ఏం చేశాడు వాడు అనుసంధానం చేశాడు కదా. సో ఆ లెటర్ని మనం ఏం చేయాలి మనం సేమ్ లెటర్స్ మనం ఇక్కడ మన క్వశ్చన్ యొక్క ఏదైతే వర్డ్ ఇచ్చాడో ఆ వర్డ్ యొక్క లెటర్స్తో మనం అంటే లెటర్స్లో మనం ప్లేస్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది ఆన్సర్ వచ్చేస్తుందండి. సో ఇది మనం ఓకే ఈ సెషన్లో మనం ఏంటంటే బోత్ లెటర్ కోడింగ్ డైరెక్ట్ లెటర్ కోడింగ్ సాల్వ్ చేసామండి. రిమైనింగ్ మెథడ్స్ అనేవి అప్కమింగ్ లెసన్స్లో సాల్వ్ చేద్దామండి. థ్యాంక్ యూ.